پاکستان کی تاریخ میں پنجاب کا یہ بدترین سیلاب آیا تھا اور مریم نواز صاحبہ نے جس الفاظ میں اس کو مسترد کیا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ گویا ہم نے مودی کو مشورہ دیا اور مودی نے جواب میں ہمیں اس طرح للکارا. ہم نے مجبوری میں ایک کڑوا گونٹ جو ہے نا وہ نگل کے اور ہم نے نون لیگ کا ساتھ دیا ہے. بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کریں گے. بات کریں گے ملکی حالات کی. تو کامیاب عسکری اور سفارتی حکمت عملی کے باعث پاکستان کی عالمی سطح پر اہمیت بڑھ گئی ہے، مگر ملک میں سیاسی صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے وفاق کے خلاف کھل کر مزاحمت شروع کر دی ہے. انہوں نے وفاق کی جانب سے صوبے کو دی گئی بلیٹ پروف گاڑیاں واپس کر دی ہیں. ساتھ ہی انہوں نے وفاق سے تعاون سے صاف انکار کر دیا اور دو ٹیک پیغام دیا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی اس وقت تک وفاق سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے پر کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں. جمعے کو وہ چارسدہ میں عوام سے ملاقات کریں گے. ہفتے کو اپنے آبائی علاقے باڑہ میں امن جرگہ ہوگا، جبکہ اتوار کو جنوبی ضلع کرک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوامی اجتماع ہوگا جس میں وہ مستقبل کے سیاسی لاحمل کا اعلان کریں گے. جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے پارلیمانی محاذ پر بھی بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے. پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے اور اس حوالے سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں اراکین کے دستخط کے ساتھ ساتھ درخواست بھی جمع کر دی گئی ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لفظی سیز فائر تو ہو گیا ہے، مگر تلخیاں تاحال اپنی جگہ برقرار ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کی طرز حکمرانی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت پیپلز پارٹی سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کر رہی ہے اور اگر ایک ماہ میں وعدے پورے نہ کیے گئے تو آئندہ کی حکمت عملی بنائیں گے. جی بالکل. تو اسی تمام ترجیح سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر عبدالقادر مندوخیل صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو سنو پاکستان. سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ گزشتہ دنوں پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں نون لیگ کی حکومت کے خلاف سخت زبان استعمال کی گئی اور پیپلز پارٹی کے نون لیگ کی حکومت پر تحفظات ہیں کہ کیا اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کے کون کون سے وعدے پورے نہیں کیے گئے. تو یہ جو سوال کیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. پیپلز پارٹی نے کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی. 18 اکتوبر کو ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں اس بات کی ضرور نشاندہی کی گئی جو مختلف ٹاک شو میں ہم لوگ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پنجاب کا یہ سخت ترین یعنی بدترین سیلاب آیا تھا. اس حوالے سے یقیناً پنجاب بھی ہمارا صوبہ ہے، پختونخوا بھی ہمارا ہے، بلوچستان اور سندھ ہم سب کا ہے. تو اس حوالے سے وفاقی حکومت کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے. بینگ 74 MNA کے ساتھ ہم مین سپورٹر ہے اور ہم نے اس کو مشورہ دیے کہ آپ زرعی ایمرجنسی لگا لیں. وزیر اعظم صاحب نے ہماری تجویز مان لی ہے. دوسرا ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ چونکہ لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے یا خشک زمین نہیں ہے، سڑک پہ لوگوں نے پناہ لیے ہوئے ہیں، تو بے نظیر انکم سپورٹ جس کا ڈیٹا 4.5 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے، جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس ایریا میں ان کو فوری مدد آپ 1 منٹ میں کر سکتے ہو. اور آلریڈی یہ تجربہ آپ 2022 کے الیکشن میں سیلاب میں بھی آپ کر چکے ہیں اور اس حوالے سے 25,000 فیکس پیسے بھی دیے گئے سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی. اور اس کی جواب میں نہ کسی چھوٹے موٹے میرے جیسے کارکن نے جواب دیے. خود مریم نواز صاحبہ نے جس الفاظ میں ان کی اس کو مسترد کیا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ گویا ہم نے مودی کو مشورہ دیا اور مودی نے جواب میں ہمیں اس طرح للکارا. تو اس کے بعد یقیناً یہ بے چینی تو رہی ہے اور ہم تو پہلے بھی شکوے کر رہے تھے کہ پنجاب کی سطح پہ ہمارا تحریری معاہدہ ہوا ہے اور اس تحریری معاہدے کا حشر نشر تو آپ کے سامنے ہے. یہاں تک ہم مشورہ دیں گے تو آگے سے جو ہے نا وہ دھمکیاں اور گالیاں نہیں. میں تمہاری انگلی توڑ دوں گی. پنجابی کی طرف دیکھنا بھائی، یہ پنجابی کا ڈرامہ تو پہلے بھی فیل ہو چکا ہے نواز شریف کے دور میں. اور کیوں آپ لوگوں کو اکسا رہا ہے
कल का मैं खड़ा हो जाऊं पश्तून, अगला खड़ा हो जाए सिंधी, बलोच, सराइकी, माजर, तो फिर क्या होगा? आप खामखा ये लिसानी चीजों को हवा दे के आप पाकिस्तान की सियासत को बिगाड़ रहे हो, और क्योंकि आपका कंट्रोल आपके अपने सूबे में नहीं है, इस वजह से आप ये सारी हरकतें करें। मंदुखेल साहब, जो बात की जा रही है, जो नून लीग का मौक़िफ़ है, वो ये है कि आपके यहाँ अगर सूरत हाल बड़ी अच्छी हो, आइडियल हो, तो फिर आप हमें मशवरे दे सकते हैं और हम उन पर अमल भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आपके यहाँ सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो आप हमें क्यों मशवरे दे रहे हैं? देखिए, पहले तो हमारी सूरत हाल देख ले, जो सैलाब का सूरत हाल है, जो इसी पे बात करते हैं, तो सिंध और बलूचिस्तान में आपको वाज़ेहन आपके टीवी चैनल बता रहे हैं मलिक साहब। दूसरा, तमीज और अखलाक और तरबियत का भी असर होता है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप सुनो को जो ना वो मॉर्निंग शो ऐसे नहीं ऐसे चला है, जो कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वहां तो मेरा ताल्लुक है, वहां मेरे अवाम है, वहां मेरे ओहदेदार है, मेरे MP है, मेरे MNA है, तो मेरे ताल्लुक कैसे नहीं है? मेरे मुल्क का हिस्सा है। फिर भी आप सुनो के प्लेटफॉर्म में मुझे ये आप तमीज और अखलाक के दायरे में कह सकते हैं कि ठीक है मंदुखेल साहब, आपका मशवरा सर आंखों पे, हम उसको देख रहे हैं, बेहतर हो सकता है। या आप ये करेंगे खबरदार दोबारा सुनो की तरफ देखा हूँ, पुलिस तोड़ देंगे, और खबरदार आपने पंजाबी की तरफ देखा। ये कौन सा ड्रामा है? ये कौन सा तहजीब? ये कौन सा अखलाक? ये कौन सा तरबियत है? यकीनन इखलाकियात का ख्याल रखना चाहिए। मंदुखेल साहब, पीपल्स पार्टी ने जो हुकूमत को मुतालिबात की मंजूरी के लिए 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया, मुतालिबात मंजूर ना होने पर पीपल्स पार्टी क्या फैसला करेगी? कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पर काम करेगी और हर सूरत हुकूमत के साथ ही रहेगी। देखो, तनख्वाह जिसने लगाई है वो जाने, उसकी तनख्वाहदार जाने या तनख्वाह कोर्ट जाने, हमें कोई तनख्वाह पे नहीं लगाया। हमारा ये है कि 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुआ, हमने सबसे बड़ी पार्टी PTI को ऑफर किए, उन्होंने हमारे ऑफर को ठुकराया। हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम नून लीग को सपोर्ट करते या न करते। न करने की सूरत में न असेंबली कायम होती, न हुकूमत कायम होता, और फिर से इलेक्शन होता। दोबारा से इलेक्शन में क्या वो शफाफ होता, क्या उससे बेहतर होता? यही सूरत हाल होता है। तो हमने इस गाड़ी को चलने दिए, और हमने मजबूरी में एक कड़वा गोंद जो है ना वो निकल के, और हमने नून लीग का साथ दिया है। नून लीग का तो अपने नवाज शरीफ साहब उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना चाह रहे थे, हमने तो दूसरी मर्तबा बनाया उसको, और फिर ये वही बदला मरियम बीबी अपने वालिद का शहबाज शरीफ से ले रहे। आप देख रहे हैं, मैं चीज बताऊं, हम 74 सीट के साथ बैठे हुए शहबाज शरीफ का सपोर्टर है, और जाके उसकी भतीजी उसके खिलाफ साजिश करी। हम अगर आज अट जाए तो गिरेगी हुकूमत पंजाब की नहीं, शहबाज शरीफ की गिरेगी। कौमी असम्बली में बिल कोई पास नहीं होगा। पंजाब असम्बली में तो वैसे हमारी अक्सरियत नहीं है, उनकी 2/3 मेजॉरिटी है। कादिर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं सर, कता कलामी की माजरत के आप पर जो पीपल्स पार्टी पर पंजाब गवर्नमेंट या वज़ीर आला पंजाब हमले कर रही है, वो निशाना आप नहीं बल्कि उनके चचा शहबाज शरीफ है? 100% मैं आपको बताऊं ना कि अगर उनको ये जरा देखो, पंजाब में वो हमारे लोगों के साथ जो कर रही है, करते वायदे के बावजूद, मगर मरकज में तो वफाकी हुकूमत हमारी बिसाखियों पे खड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी चचा की हुकूमत की वो बिसाखियां छीनना चाह रहे हैं। वरना अगर हम तल्ख बातें भी करते तो जवाब में उनको नरम बातें करना चाहिए, क्योंकि उनकी मजबूरी है। यहाँ तो उल्टा सिस्टम है, हम नरम बातें करें, वो गाली गलौज करें, वो धमकियां दे रहे हैं। वो बाबा, ये पोलिंग दीवी का जबान इस्तेमाल करना ये सबको आता है, ये मुझे भी आता है। लेकिन सवाल ये कि इस तरह जबान इस्तेमाल करके आपको जरूर किसी ने कान में बोला होगा कि तू 5 साल पूरे करेगी वजीर आला, उसके बाद वजीर आजम होगी। लेकिन कोई ये नहीं पता कि आपने PTI के बर्गर बच्चों को तो मुकदमात वगैरह दर्ज करके आपने दबा लिए है। ये पीपल्स पार्टी के गुरेले जाले है। ये जिस दिन मिलेंगे उस दिन उसने मुशर्रफ को भी लात मार दी है, जियाउल्लाह को भी मार दिए, बड़े बड़े मार्शालाओं का मुकाबला किया। आप कौन सी खेत की मूली है? जी अच्छा, मंदुखेल साहब, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक एक्ट में तब्दीलियां कर दी हैं और गवर्नर ने इस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। तो पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल होगी, या नून लीग और पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन भी करवाना चाह रही, तो वो क्यों करवाना चाह रही है? देखिए, हम पहली बात ये है कि जो मैंने तहरीरी मुआहदे की बात की थी पंजाब हुकूमत के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, तो वो पहला शिक उसमें ये है कि आप बल्दियाती इलेक्शन कराए। आप बल्दियाती इलेक्शन के लिए सुल्तान राजा सिकंदर जो ना वो तैयार बैठा हुआ है, उनको एक मैसेज आ जाता है, वो ठक से इलेक्शन मुलतवी कर देता है। तो सवाल ये है कि हम तो पहले ही ये चाह रहे थे कि इलेक्शन हो। PTI ने माजी में जो बल्दियाती अदारे तोड़े थे, और उसके बाद 3 साल हो गए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, चाहे निगरान में हो या निगरान में भी इनके लोग थे सारे,
चाहे मौजूदा हुकूमत हो, तो ये बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जा नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि पंजाब में वो जीत नहीं सकते किसी सूरत पे। कहीं पीटीआई जीतेगी, कहीं पीपल्स पार्टी जीतेगी। सवाल ये है कि इन सारी चीजों का फिर आपने जो ना गैर जमाती बुनियाद पे, ये तो ज़ियाउल-हक का फार्मूला है गैर जमाती फार्मूला पे, और फिर आपने लाहौर का मेयर का ओहदा खत्म कर दिए। फिर आपने ये भी ऑप्शन दे दिए कि 1 महीने के अंदर कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करना चाहे। अजीब ड्रामा है। आपने इलेक्शन अनाउंस किए, बिल जो आपने बनाया बल्दियाती वो गैर जमाती, और उसके बाद वो सियासी जमात के ऊपर शमूलियत कर सकते हैं। तो भाई जब आप गैर जमाती है तो गैर जमाती रहने दे, जो कि हम नहीं कहते हैं गैर जमाती हो। लेकिन फिर जहां तक आपने गवर्नर का साइन किया, आइन का आर्टिकल 48 के तहत अगर ये बिल पेश कर दे और वो गवर्नर साइन नहीं कर रहे, तो दोबारा असेंबली भेज दे, तो 10 दिन के अंदर वो पास हो या ना हो, ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाएगा। और माजी में इसकी मिसाल मौजूद है। लेकिन हम ये इस वजह से भी नहीं करना चाह रहे थे कि कहीं उनको ये बहाना मिल जाए कि देखो पीपल्स पार्टी रुकावट है, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दे रहे। हमारे गवर्नर ने साइन कर दिए, उनका रास्ता और रुक गया। फिर जाके सुल्तान राजा को उन्होंने बोल दिया कि भाई इसको मुलतवी कर दो, दरखास्त दे दी है। सवाल ये है कि कब तक आप भागेंगे? आप अगर वाकई फॉर्म 45 की हुकूमत, तो आप अगर वाकई फॉर्म 45 के एमएनए है या एमपीए है, तो आप बल्दियाती इलेक्शन करा ले, आपको पता चल जाएगा कि आप 45 की हो 47 को। सवाल ये है, हम तो इस वजह से ना चाहते हुए भी हमारे गवर्नर, और मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूँ, बैसियत कानून के तालिब इल्म के आइन के आर्टिकल के तहत अगर वो ना भी पास करे, तो दोबारा भेजने की ये भी कंफ्यूजन दूर कर दीजिएगा कि गैर जमाती बुनियादों पर अगर इलेक्शन होते हैं और फिर बाद में 1 महीने के बाद जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोई भी जमात ज्वाइन की जा सकती है, तो ऑब्वियसली जो भी हुकूमत में होता है उसकी तरफ रुझान ज्यादा होता है, तो इसका फायदा तो आपको भी हो सकता है। लेकिन एतराज पीपल्स पार्टी को क्या है इस पर लेकर? देखिए, एतराज तो सबसे ज्यादा हमारा ये है कि जब एक सियासी माहौल चल रहे, आप ज़ियाउल-हक की दौर जो है ना क्यों रिपीट कर रहे हो कि गैर जमाती बुनियाद पे। और फिर जो है ना वो आप देख रहे, आई इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई भी सियासी आजाद जो जीत जाते हैं, जैसे पीटीआई और सीआईसी का मामला था, उसके लिए 3 दिन का टाइम है कि 3 दिन के अंदर आप कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपने 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने में डरा धमका के, फंड देके, लालच देके इस तरह लोगों को आप अपनी तरफ जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, तो ये कौन सा कानून है? ये तो उसकी वायलेशन है, उसकी जो है ना मुखालफत है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 ऑलरेडी मौजूद है, जिसके 3 दिन का टाइम है। और फिर एक सवाल ये है कि जब आप गैर जमाती पे करा रहे हो, तो दोबारा जमाती में क्यों शामिल कर रहे हो? तो ये तो पूरा ड्रामा ही लग रहा है ना, आपके सामने की बात है। उनको खतरा है कि गैर जमाती बुनियाद पे इलेक्शन करा के, वैसी पीटीआई के पास कोई सिंबल कोई चीज नहीं है, तो ये अगर पीटीआई वाली भी जीत जाए, कल का हमने डरा डरू किया उसको जाके मुस्लिम लीग नून में शामिल करा देंगे, और 1 महीने का टाइम दिए, जबकि नेशनल सतह पे 3 दिन का टाइम है। बिल्कुल, इसमें भी अपने लिए कोई फायदा तलाश किया जा रहा है, और आप यही कह रहे हैं कि मतलब आप जमहूरी सोच के साथ चलें। तो जहां पर जमहूरी सोच की बात हो रही है कादिर साहब, वहाँ पर आज मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 14वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। वो अजीम खातून जिन्होंने जमहूरियत की राह में हर किस्म की कुर्बानी दी, मगर हौसला नहीं हारा। 23 मार्च 1929 को ईरान के शहर इस्फहान में पैदा होने वाले नुसरत भुट्टो ने 1951 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शादी की। शौहर की फांसी, 2 बेटों की मौत और बेटी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जैसे पै दर पै सदमात झेले, मगर अज़्मो इस्तकामत की अलामत बनकर। जी बिल्कुल। और बेगम नुसरत भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म किया, ख़वातीन को सियासत में आज़ादी और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वफ़ कर दी। और इसके साथ साथ बेगम नुसरत भुट्टो 23 अक्टूबर 2011 को दुबई में इंतकाल कर गईं और गड़ी खुदा बख्श में अपने अजीम शौहर के पहलू में सुपुर्द खाक हुई। उनका जो नाम है आज भी जमहूरियत, कुर्बानी और हौसले की अलामत के तौर पर जिंदा है। मंदोखिल साहब, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, आपने तो पूरा हिस्ट्री बयान कर दिए। हम नुसरत भुट्टो साहिबा को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उसने अजीम कुर्बानी दी है और मार्शल लॉ से टक्कर ली है, और ट्रेन में चुप के, टैक्सी में चुप के, बुर्का पहन के, न जाने क्या क्या जो ना वो इस तरह जो ना वो फौजी अमर से जो ना चुपते हुए और इनकी कारिंदों से चुपते हुए, और वो मीटिंग्स में और इस तरह प्रोग्रामों में जाया करती थी।
تو کیا آج کی صورتحال اسے مختلف نہیں ہے؟ آج کیا صورتحال اسے چینج نہیں ہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں خواتین کے لیے بڑا ایک کارنامہ ہے نصرت بھٹو کو، اور سیاست میں خواتین کو لانے کا ایک جو انہوں نے ایک جوش دی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا بے نظیر بھٹو شہید آئی ہے اور اس نے جا کے کمان سنبھالا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عظیم خاتون کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جیالیاں اسی نقش و قدم پہ چل کے پاکستان کی خدمت کرے. بالکل ٹھیک ہے. قادر صاحب ذرا لاسٹلی یہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا، موجودہ صورتحال کے مطابق آج یقیناً ہم نصرت بھٹو کو یاد کر رہے ہیں، تو آج کل کے دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جن کی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت سے بھی اس سے بالا تر ہو کر اگر ہم دیکھیں تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کو یقیناً خواتین یہ یوں سمجھ لو کہ خاتون ماں بھی ہے، خاتون بیٹی بھی ہے، خاتون بہن بھی ہے، اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت بتا رہا ہے، یہی ہمارا دین سکھا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کی عزت اور احترام کے لیے کام کیا اور عزت ہمیشہ کی ہے. لیکن آپ کو کوئی مثال نہیں بتا سکتے ہو کہ پیپلز پارٹی کی کسی بھی حکومت میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا کارکن خواتین کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی جبر، کوئی ظلم ہوا ہے. لیکن بدلے میں آپ دیکھ رہے ہیں عادی فریال صاحبہ ہماری پی ٹی آئی کے دور میں ان کو رات 12 بجے اسپتال سے گھسیٹ کے انہوں نے جیل میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد خود میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ پھر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا. یقیناً ہماری سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج اگر ان کے ساتھ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ ہو رہی ہے، یا ٹی ایل پی کی خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ڈائریکٹ گولیاں برسائی جا رہی ہے، تو ہم شدید مذمت کرتے ہیں. خواتین کے ساتھ ایسا نہیں چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اور پھر آپ کو میں یہ بتاؤں قانون کے طالب علم کے حصے سے کہ وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 بھی موجود ہے. قانون میں بھی خواتین کو خصوصی سہولیت موجود ہے، چاہے ضمانت کے حوالے سے یا کیسز کے حوالے سے یا ان کی پیشی کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہر مرتبہ پاکستان نے خواتین کے ایک اعلیٰ مقام ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی ممالک میں بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ عبدالقادر مندوخیل صاحب. اور قانون بھی احترام دیتا ہے، ان کو یہ سہولت دیتا ہے. اور یقیناً نصرت بھٹو جو ہے وہ ایک مثال تھی، عظیم مثال تھی، بہادری کی مثال تھی.